Hello and welcome to all. Today we will discuss the important point in the topic trigonometric function, that is general solution. The concept is general solution of some standard results, standard formulae. Okay, we'll discuss. Okay, which one? If the condition is given, if sine square theta equal to sine square alpha, then what is general solution? This is number one. Second one is, if cos square theta equal to cos square alpha, then what is general solution? And third one, if tan square theta equal to tan square alpha, then what is the general solution? These are three important theorems in your textbook and also important for how to solve the trigonometric equation if the given equation is in the form of square form. Meaning of this is, look here. So the theorem is the general solution of sine square theta equal to sine square alpha is theta equal to n pi. Theta equal to what? N pi plus minus alpha, and here n belongs to what? Integer. This is our theorem. Okay, what is theorem? If the equation is given in the form sine square theta equal to sine square alpha, then we can write the general solution is of the form theta equal to n pi plus minus alpha. And what is the proof for this result? For the proof of this result is here, I am writing here. What is given? Sine square theta equal to what? Sine square alpha. This is given condition. Okay, so taking square root, so we can write it as sine theta equal to what? Sine alpha, and here use plus and minus sign. Okay, here we are taking the square root of both the sides. That is, from this we can write it as sine theta equal to sine alpha. This is number first, and second one is here sine theta equal to what? Minus sine alpha. Okay, now if we write this, because this part is sine theta equal to sine alpha, and we have discussed our theorem number 1 in the same topic, trigonometric function. What was that theorem? If the given equation is in the form sine theta equal to sine alpha, then the general solution is what is? Theta equal to n pi. Theta equal to what? N pi plus minus 1 raised to n alpha. N belongs to z. Give this as a number 1. Correct, because sine theta equal to sine alpha. Look here, sine theta equal to minus sine alpha. So we can write it as sine theta equal to minus sine alpha. We can represent as sine of minus alpha. Look here, minus of sine alpha is nothing but sine of minus alpha, because we know that this formula sine of minus theta equal to what? Minus of sine theta. We are using this formula here. Minus of sine alpha is nothing but sine of minus alpha. And if we write this in the standard form, means what? Again our theorem number 4, because theorem number 1 was, look here, sine theta equal to sine alpha. Both sides there is a sine.
In LHS sin theta, RHS sin alpha. If the same type of step is given, then we can write the general solution as in this formula. Therefore, the general solution is in the same formula, theta equal to n pi plus minus 1 raised to n. Instead of alpha, we can write it as here minus alpha, and n belongs to z. Give this as a number 2. Okay, now from first and second, from result first and second, look at here. This is result number first and the result number second. LHS is theta. Here is also theta. Theta and theta, we can write theta equal to what? N pi, because n pi is here and here also. Okay. Now here is a minus alpha and here is a plus alpha, and minus 1 raised to n. N belongs to what? Integers. If we put n equal to 0, 1, 2, 3, 4 like that, we'll get values of this plus alpha, minus alpha, plus alpha, minus alpha. Here also we'll get us, if we put n equal to 0, 1, 2, 3 like that, so we'll get answer as a minus alpha, plus alpha, minus alpha, plus alpha. So we can write it as plus minus alpha, n belongs to z, and this is the final result of this. Look at here, theta equal to what? N pi plus minus alpha, n belongs to what? Z. This is our the general solution of, if the equation is given in the form sin square theta equal to sin square alpha. Okay, this is our important result. विद्यार्थी मित्र हो, आत्तापर्यंत जे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले बघितले जनरल सोल्युशनच्या बाबतीत, थेरम नंबर 1 जो होता तो कसा होता? दोन्ही बाजूला साइन असताना, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा असताना. नंतर काय बघितलं? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा असताना. नंतर काय बघितलं? टॅन थीटा इक्वल टू टॅन अल्फा. हे मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं होतं, त्याची जनरल सोल्युशन माहीत आहे. हा म्हणजे 3 फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट. नंतर काय बघितलं? साइन थीटा 0 असताना, कॉस थीटा 0 असताना, टॅन थीटा 0 असताना, याच्याविषयी सुद्धा काय जनरल सोल्युशन असतात हे सुद्धा बघितलेलं होतं. आणि आता हे सर्वात महत्त्वाचं बघा, इथं सुद्धा साइन थीटा आहे, इकडं सुद्धा साइन आहे, पण साइनचा स्क्वेअर आहे. साइन स्क्वेअर थीटा इथं आहे, इथं सुद्धा साइन स्क्वेअर अल्फा. फक्त दोन्ही बाजूला साइन नाही आहे, तर साइनचा स्क्वेअर दिसतोय, इकडं सुद्धा साइनचा स्क्वेअर. आणि असं असताना जनरल सोल्युशन असं असलं पाहिजे. काय बघा बरं? थीटा इक्वल टू एन पाय प्लस मायनस अल्फा, एन बिलॉंग्स टू झेड. लक्षात आलं? आणि त्याचं प्रूफ देताना हे सिम्पल लँग्वेजमध्ये मी सांगितलं आहे, हे दिस इज गिवन कंडिशन. बरोबर आहे? आता हे गिवन कंडिशन दिल्यानंतर दोन्ही बाजू स्क्वेअर रूट काढा. याचं साइन थीटा, याचं प्लस मायनस. हे तुम्हाला माहिती आहे की प्लस आणि मायनस लिहायचं असतं. इथं 2 शक्यता आहेत, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आणि साइन थीटा इक्वल टू मायनस साइन अल्फा. बरोबर आहे? इथं 2 बाजूला साइन थीटा तयार झालं, म्हणजे तुम्हाला तो बेसिक फॉर्म्युला आपल्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे. जर दोन्ही बाजूला साइन असेल तर जनरल सोल्युशन थीटा इक्वल टू एन पाय प्लस मायनस 1 रेज टू एन अल्फा, एन बिलॉंग्स टू झेड. आणि इथं बघा बरं, साइन थीटा इक्वल टू मायनस साइन अल्फा, हे मायनस आत घ्या इकडं. आता इथं दोन्ही बाजूला साइन आहे दिसतंय. पुन्हा आपला पहिला फॉर्म्युला थीटा इक्वल एन पाय प्लस मायनस 1 रेज टू एन, फक्त अल्फाच्या जागेवर मायनस अल्फा लिहायला पाहिजे. आणि कंबायनिंग 1 and 2 वी गेट आवर दिस रिझल्ट. हा इम्पॉर्टंट थेरम आहे. आता परीक्षेला हा विचारो किंवा न विचारो ती कन्सेप्ट महत्त्वाची नाही. हे सॉल्व करताना आपण विचार कसा केला, प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना मॅथमॅटिकली आपण कसा विचार करतो ते टेक्निक महत्त्वाचं आहे. लक्षात आलं? आता आपण थेरम नंबर 2 बघणार आहे. तो थेरम काय असेल जरा बघा. द जनरल सोल्युशन ऑफ साइन स्क्वेअरच्या ऐवजी मी इथं कॉस स्क्वेअर लिहितो. कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वेअर अल्फा. बघा काय बदल केला आहे, फक्त साइन स्क्वेअर थीटाच्या ऐवजी
काय केलं आहे, कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू कॉस स्क्वेअर अल्फा. आणि जनरल सोल्युशन हेच, म्हणजे बदलत नाही. इथं साईनचा कॉसचा स्क्वेअर आहे, इथं कॉसचा सुद्धा स्क्वेअर आहे, इथं थिटा निघाला अल्फा. जनरल सोल्युशन बदललेलं नाही. आता याचा प्रूफ देताना आपण कसा विचार करणार आहोत त्याचा जरा आपण विचार करूया. कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू वॉट, कॉस स्क्वेअर अल्फा. हे मी पुसून टाकतो. आता यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे बघा. पहिल्यांदा काय करूया, द गिवन कन्सेप्ट आहे ना ते आहे असं लिहिण्याचा प्रयत्न करूया. काय दिलं आहे बघा बरं. व्हॉट इज गिवन कंडिशन, कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू वॉट, कॉस स्क्वेअर अल्फा. दिस इज गिवन, दिस इज गिवन कंडिशन. आता मी काय करतो, दोन्ही बाजूचं काय करूया आपण, स्क्वेअर रूट काढूया. आणि ही जर कन्सेप्ट इथं वापरली गेली बघा, दोन्ही बाजू स्क्वेअर रूट, तर काय येईल सांगा बरं, की कॉस ऑफ थिटा, किंवा आपण असं म्हणूया, हे जर आत्ता दोन्ही बाजू स्क्वेअर रूट केलं इथं कॉस थिटा येईल, इथं प्लस मायनस कॉस अल्फा. याही पद्धतीनं उत्तर काढता येईल. पण एक सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इम्पॉर्टंट असं आहे, मी तुम्हाला इथे बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला सांगतो बघा. कॉस ऑफ टू थिटाचा फॉर्म्युला आपल्याला माहीत आहे. काय कॉस ऑफ टू थिटाचा फॉर्म्युला आठवत आहे का, ट्रिग्नॉमेट्री 11th स्टँडर्डच्या टेक्स्टबुकमध्ये हे फॉर्म्युले आहेत. कॉस ऑफ टू थिटा इक्वल टू वॉट, कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा, हा एक फॉर्म्युला आहे. दुसरा, कॉस ऑफ टू थिटा इक्वल टू 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा, हा एक फॉर्म्युला कॉस थिटाचा आहे. अजून कॉस ऑफ टू थिटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस 1, हे 3 फॉर्म्युले कॉस ऑफ टू थिटाचे आहेत. आता इथं काय दिसते, कॉस स्क्वेअर थिटा, हे बघा कॉस स्क्वेअर थिटा या फॉर्म्युल्यामध्ये दिसतंय, आहे का बघा बरं, आहे की कॉस स्क्वेअर थिटा. मी काय करतो, जरा बदल करतो, इथं ह्या 1ला तिकडं शिफ्ट करा, म्हणजे काय होईल बघा बरं, 1 मायनस 1 आहे ना, इकडे गेले काय होणार आहे, प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ टू थिटा इक्वल टू वॉट, 2 कॉस स्क्वेअर थिटा. इथं कॉस स्क्वेअर दिसतंय बघा, कॉस स्क्वेअर थिटा, पण इथं काय बघा बरं, 2 कॉस स्क्वेअर थिटा आहे. तर आपणाला काय करू शकतो आपण, हे जे आहे ना या फॉर्म्युल्यामध्ये बसवण्यासाठी स्टँडर्ड रिझल्ट वापरला तरी चालेल. बघा बरं, इथं 2 कॉस स्क्वेअर थिटा पाहिजे, इथं दोन्ही बाजूला 2 न मल्टिप्लाय करा, मल्टिप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2, दॅट इज वी गेट 2 कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 2 बोला कॉस स्क्वेअर अल्फा, मल्टिप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2. 2च का मल्टिप्लाय केलं का ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये इथं 2 दिसते, आणि 2 कॉस स्क्वेअर थिटा याचा अर्थ 1 प्लस कॉस ऑफ टू थिटा म्हणू शकतो. म्हणजेच इथं लिहिणार आहे 1 प्लस कॉस ऑफ टू थिटा, इकडं 1 मायनस कॉस ऑफ टू अल्फा, सॉरी मायनस नाही प्लसच असणार आहे. लक्षात आलं, कारण तो रिझल्ट आपण इथं वापरलेला आहे. आता बघा ह्याला अजून सिम्प्लिफाय करा, हे 1 आहे ना, या बाजूला आणले तर 1 मायनस 1 काय 0 येणार आहे, राहणार आहे काय, कॉस ऑफ टू थिटा इक्वल टू कॉस ऑफ टू अल्फा. आणि हा महत्त्वाचा रिझल्ट आपल्याला मिळालेला आहे. आता हा जो रिझल्ट मिळाला बघा बरं, कुठल्या स्वरूपातला आहे, या रिझल्टला नंबर 1 देतो. इथं बघा कॉस टू थिटा इक्वल टू कॉस टू अल्फा, व्हिडिओ नंबर आपला दुसरा. बघा बरं, या जनरल सोल्युशनचा व्हिडिओमध्ये बघा बरं, दोन्ही बाजूला कॉस आहे, आणि दोन्ही बाजूला कॉस असताना काय, इफ कॉस थिटा इक्वल टू कॉस अल्फा देन व्हॉट, थिटा इक्वल टू 2n पाय असं होतं. त्या नियमानुसार तो रिझल्ट बघा, दी जनरल सोल्युशन इज, जनरल सोल्युशन इज बोला थिटा इक्वल टू म्हणजे काय, थिटा इथला तरी हा 2 थिटा इक्वल टू 2n पाय प्लस, बरोबर आहे का, प्लस मायनस काय येईल, अल्फा होतं म्हणजे इथं 2 अल्फा. कुठला रिझल्ट लक्षात आला, जर दोन्ही बाजूला कॉस थिटा असेल, कॉस थिटा इक्वल टू कॉस अल्फा, देन थिटा इक्वल टू, थिटा म्हणजे आता इथं तुम्हाला या 2 थिटा दिसते. आता इकडं सगळीकडं 2 न डिवाइड करा,
म्हणजे काय होईल, डिवायडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 वी गेट थीटा इक्वल टू n पाय प्लस मायनस अल्फा, n बिलॉंग्स टू व्हॉट, z. आणि आता बघा बरं, आणि हेच आपणाला इथं प्रूव्ह करायचं होतं, थीटा इक्वल टू n पाय प्लस मायनस अल्फा, n बिलॉंग्स टू z. सर्वात महत्त्वाचा रिझल्ट, अजिबात काहीही प्रूफ अवघड नाही. कसा विचार केला पुन्हा एकदा बघा. इफ द इक्वेशन इज गिवन cos square theta equal to cos square alpha, then multiplying both the sides by 2 we will get 2 cos square theta equal to 2 cos square alpha. So but 2 cos square alpha is nothing but according to this formula 1 plus cos 2 theta. Okay, here also 1 plus cos 2 alpha. Cancelling 2 to the both the sides, we will get cos of 2 theta equal to cos of 2 alpha. But this is a standard result that we have already seen. That is, if the if cos theta equal to cos alpha, then general solution is given by theta equal to n pi. I am taking this as a theta equal to 2n pi plus minus alpha. Alpha means for whole this term, that is 2 alpha. Look here, in this step, all the terms gives 2 2 2 here. So dividing throughout by 2 will get our the result, and which is required the solution for the equation. If the equation is given in the form cos square theta equal to what, cos square alpha, correct? Okay, means what, we have discussed the general solution for two different solutions. If the sin square theta equal to sin square alpha, general solution is same one. Theorem second, if cos square theta equal to cos square alpha, then general solution is no changing here. And we are going to discuss one more theorem, that is if tan square is given, then what? So this is result number third. If theorem third one is given, if tan square theta equal to what, tan square alpha, then also general solution is not changing, result remains same, that is theta equal to n pi plus minus alpha, n belongs to z. So you should remember, if the terms is given like this, both the sides tan square theta, tan square alpha, then general solution is theta equal to n pi plus minus alpha. If the term is given both sides sin square theta equal to sin square alpha, or if cos square theta equal to cos square alpha, then general solution is theta equal to n pi plus minus alpha, n belongs to z. Okay, let us see what is the proof of, exact proof of, if the given is tan square theta equal to what, tan square alpha. Okay, we'll discuss now. If, look here, what is the equation given? Look here, tan square theta, it is given that tan square theta equal to what, tan square alpha. So tan square theta equal to tan square alpha, this is given condition. So we know that tan square theta equal to tan square alpha, the result we can convert this is in what, 1 plus, this we can write it as 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta. This is equal to 1 plus tan square alpha upon 1 minus tan square alpha. This is the result from this. Tan square theta can be represented in this form 1 plus tan square theta upon 1 plus. Remember this standard formula. Which one? Tan square theta equal to what? 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta. This result is given in the trigonometry topic in 11th standard. So try to remember this 1 plus tan square theta, or if we simplify this, we will get the result tan square theta. Okay, try to simplify this. Now using invertendo
to this. What means by invertendo? You have discussed in algebra 9th standard. If the ratio is given A upon B equal to C upon D, if this result is given, LHS A upon B, RHS C upon D, by applying invertendo and this we can write B upon A and here D upon C. If this is given, then we can write the result as this, invertending. This rule is called by invertendo. Similarly, if we apply invertendo on this, what will be the result here? By applying invertendo, this numerator part and denominator, this is numerator, this is denominator, will interchange. So 1 minus what? Tan square theta upon here 1 plus tan square theta. Here also 1 minus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha. Okay, and this is again, but according to our standard result, this gives us cos of 2 theta, and this is also gives us cos of 2 alpha. कारण हा स्टँडर्ड रिझल्ट आहे. कॉस ऑफ 2 थीटा वी कॅन रिप्रेझेंट इन धिस फॉर्म. हे रिझल्ट्स माहीत आहेत का बघा. मी पुन्हा तुम्हाला सांगतो, कॉस ऑफ 2 थीटा म्हणजे हे. आता हे छोटी छोटी एक्झाम्पल्स ट्रिग्नॉमेट्रिक टॉपिकमध्ये ॲज अ एक्झरसाइजमध्ये तुम्हाला होती. मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून दाखवतो ह्याच्याऐवजी हे कसं आलं ते. आता मला सांगा, कॉस ऑफ 2 थीटाचा फॉर्म्युला तुमच्याजवळ माहीत आहे. कुठला सांगा? कॉस ऑफ 2 थीटाचा फॉर्म्युला विच वन? कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस काय? साइन स्क्वेअर थीटा. हा एक फॉर्म्युला आहे. याच्या आधारे हे करता येईल का बघा बरं. या दोन्हीच्यामध्ये काय मायनस आहे, या दोन्हीच्यामध्ये मायनस. याला आपण 1 ठेवा. काय ठेवलं आपण? 1. आता कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस स्टँडर्ड रिझल्ट. इथं 1 आहे ना, 1. तो 1 आपण बघा इथं 1 हे असं तयार झालं पाहिजे. 1 रिप्लेस बाय व्हॉट बघा बरं, कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस साइन स्क्वेअर थीटा. आणि इथं हे जे 1 आहे ना, 1 रिप्लेस बाय कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा असं तयार होणार आहे. लक्षात आलं. 1 कॅन बी रिप्लेस बाय दिस बाय ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटी. आता काय करूया, इथं तयार झालं पाहिजे. इथं दोन्हीच्यामध्ये काय बघा बरं, मायनस, दोन्हीच्यामध्ये प्लस, दोन्हीच्यामध्ये मायनस, दोन्हीच्यामध्ये प्लस. पण पहिल्या ठिकाणी 1 आहे ना, इथं पहिल्या ठिकाणी कोण आहे? कॉस. कॉस स्क्वेअरनं न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला डिवाइड करा. यालाही डिवाइड करा आणि यालाही डिवाइड करा. आणि असं डिवाइड करायचा प्रयत्न केला तर काय बघा बरं, कॉस अपॉन कॉस इट इज 1. हे मायनस साईन तसं. साईन अपॉन कॉस टॅन. इथं कॉस अपॉन कॉस 1 प्लस ॲज इट इज. साईन अपॉन कॉस टॅन. पण इथं अशा रीतीने तो फॉर्म्युला तयार झाला बघा बरं. म्हणजेच 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा 1 प्लस टॅन स्क्वेअर म्हणजे काय? कॉस ऑफ 2 थीटा. तेच तरी मी इथं लिहिलं आहे. असंच तुम्ही इकडं वापरू शकता. पण हे आता स्टँडर्ड रिझल्ट प्रूफ करताना लिहिलं आहे. आत्ता जे आपण प्रूफ केलं हे स्टँडर्ड रिझल्ट म्हणून तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व करताना वापरू शकता. जसं आपण टॅन स्क्वेअर थीटा म्हणून हे वापरलं आहे तसं ह्याच्याऐवजी हे वापरलं. आणि एकदा का रिझल्ट इथं तयार झाला की इथून पुढं सोपं आहे बघा बरं. हा जो रिझल्ट तयार झाला आहे तो आपल्या प्रॉपर्टी नंबर 2, थेरम नंबर 2, दोन्ही बाजूला कॉस तयार झाले बघा, आहे का? आणि आपला रिझल्ट माहीत आहे. इफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा देन जनरल सोल्युशन. बघा कुठला रिझल्ट असणार आहे, मी इथं लिहितो तो रिझल्ट. इफ कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा देन जनरल सोल्युशन इज, जनरल सोल्युशन काय? थीटा इक्वल टू 2n पाय
थिटा इक्वल टू एन पाय प्लस मायनस अल्फा एन बिलॉंग्स टू झेड. हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत होता. तर हे बी तसंच आहे बघा की, फक्त इथं थिटा जागेवर 2 थिटा दिलं आहे, इथं 2 अल्फा. म्हणजेच इथं काय होईल, देअरफॉर द जनरल सोल्युशन, द जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, हे जे फर्स्ट दिसतंय ना त्याचं जनरल सोल्युशन काय येणार आहे बोला, 2 थिटा. हे जे ठे दिसतं ना बॉक्स, या बॉक्समध्ये थिटाच्या जागेवर ठेवा 2 थिटा. 2 थिटा इक्वल टू 2 एन पाय प्लस मायनस हे अल्फाच्या जागेवर 2 अल्फा. एन बिलॉंग्स टू इंटिजर्स. आता डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, व्हॉट विल गेट, थिटा इक्वल टू व्हॉट, एन पाय प्लस मायनस अल्फा एन बिलॉंग्स टू झेड. आणि अशा रीतीनं बघा बरं हा रिझल्ट तयार झाला. थिटा इक्वल टू एन पाय, थिटा इक्वल एन पाय प्लस मायनस अल्फा एन बिलॉंग्स टू झेड. अशा रीतीनं आपण हे जनरल सोल्युशन शोधून काढलेलं आहे. लक्षात आलं. तर आपण 3 महत्त्वाचे रिझल्ट्स आपण शोधून काढलेले आहेत, बरोबर आहे. आता हे 3ही रिझल्ट्स आहेत ते मी थोडक्यात लिहितो इथं. बघा बरं, द जनरल सोल्युशन ऑफ नंबर 1 साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू साइन स्क्वेअर अल्फा. नंबर 2 कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू कॉस स्क्वेअर अल्फा. नंबर 3 tan स्क्वेअर थिटा इक्वल टू व्हॉट, tan स्क्वेअर अल्फा. या सगळ्या तिन्हीसाठी एकच जनरल सोल्युशन असणार आहे, थिटा इक्वल टू एन पाय प्लस मायनस अल्फा एन बिलॉंग्स टू व्हॉट, झेड. आणि हे तिन्ही थेरम एवढ्यामध्ये बसवलेलं आहेत. लक्षात आलं. आता आपण काय करूया, याच्यावर आधारित असणारी एक्झाम्पल्स कशी सॉल्व करायची त्याच्याकडे आपण बघणार आहे. ओके. आता ही एक्झाम्पल तयार कशी करायची इथपासून मी सांगतो. आणि कुठला एक पार्ट घ्या आणि रिझल्ट मात्र सगळ्यांचे एकसारखेच आहेत. फक्त एक्झाम्पल कुठल्या स्वरूपातले असतात, या स्वरूपातले इक्वेशन ओळखायचं कसं त्याचा विचार करा. तुम्हाला ट्रिग्नॉमेट्री चार्ट माहिती आहे. कुठला चार्ट माहिती आहे बघा बरं. इथं आपण घेऊया, हे बघा, इथं मी डिग्री घेतो, इथं थिटा, इथं 30, 45, 60 म्हणजे किती, पाय बाय किती येणार आहे, 6, पाय बाय 4, पाय बाय 3 आणि हिअर साईन. बोला, इथं हाफ, इथं 1/√2, इथं √3/2. हे साईनच्या बाबतीत झालं. कॉस इथं √3/2, 1/2, 1/√2 हिअर हाफ. आणि इथं टॅन, बोला 1/√3, 1 इथं √3. एवढ्याचाच विचार केला इथं. ओके. आता मी एक्झाम्पल कशी तयार करतात हे तुम्हाला मी सांगतोय. मी काय करतो बघा बरं. इथं कुठला एक घ्या, साईनच्या ह्याच्यातलं घ्या. मला सांगा, इकडे घ्या, हां, साईन थिटा. बघा बरं, इथं साईन थिटा इक्वल टू 1/2 हेच घेऊया. साईन थिटा इक्वल टू किती, साईनच्या पुढं काय येते, 1/2. आता हे तुम्हाला चार्टनुसार माहीत आहे. अजून काय काय माहीत आहे, साईन थिटा इक्वल टू 1/√2 हे सुद्धा माहिती आहे. अजून साईन थिटा इक्वल टू √3/2 तिन्ही माहीत आहेत. इथलेही तिन्ही माहीत आहेत. कॉस थिटा इक्वल टू √3/2, कॉस थिटा इक्वल टू 1/√2 हे माहिती आहे. कॉस थिटा इक्वल टू 1/2 आणि बाकी टॅनसुद्धा माहिती आहे. मी आता सगळे जे एक्झाम्पल एका पॅटर्नमध्ये बसवतो आहे, व्यवस्थित ऐका जरा. आता आपला थेरम काय सांगतोय बघा, स्क्वेअर 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 स्क्वेअर. इथं स्क्वेअर आहे का हो, नाही. मग काय, स्क्वेअर करा म्हणजे काय होईल, साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल 1/4. काय झालं, 1/4. आणि मग हे 4 बी इकडे घ्या,
4 साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू व्हॉट 1. अजून 1 सुद्धा इकडे घ्या. 4 साइन स्क्वेअर थिटा मायनस 1 इक्वल टू 0. आणि परीक्षेला प्रश्न हा असेल बघा, हे इथं तयार झालं पाहिजे, इथं तयार झालं पाहिजे. आलं लक्षात. आता हे असा प्रश्न परीक्षेला दिला जाईल. किंवा अजून यातले बारकावे सांगतो. समजा तुम्ही कुठंपर्यंत आला, इथं आलेला आहे, बरोबर आहे. इथं काय केलं, साइन थिटा इथे इक्वल टू हाफ आहे, दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर केला. मी काय करतो, अशी स्टेप तयार होईल ना, बरोबर आहे. आता पुढं बघा, साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू, आता हे जे 1/2 आहे ना, 1/2 लिस्टमध्ये बघा 1/2च्या वरती कोण आहे, π/6. इथं दिसणार आहे साइन π/6 आणि इथं 2. आता बघा बरं, हे आपण असं लिहिलं म्हणजे असं लिहिलं. आता दोन्ही बाजूला साइन स्क्वेअर दिसायला लागलं ना, येस, दोन्ही बाजूला साइन स्क्वेअर दिसायला लागले. आणि अशा रीतीनं पुन्हा त्याचं जनरल सोल्युशन या स्वरूपात लिहिता येतं. समजलं. तर आता मी काय करतोय बघा, एक एक्झाम्पल तयार करूया. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ, कुठला घेऊया सांगा, दोन्ही बाजूला स्क्वेअर केला तर साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू व्हॉट 1/4. आणि हे परीक्षेला तुम्हाला दिलं जाईल. आलं लक्षात. तर आपण याचाच आपण विचार करणार आहे. स्क्वेअर दिसलं पाहिजे, हे दिलं जात नाही, तर तुम्हाला हे दिलं जातं. ओके, आपण तेच घेऊया. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ द इक्वेशन साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1/4. सोल्युशन बघा बरं, साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल 1/4. दिस इज गिवन. कसं तयार केलं, आपणच तयार केलं. आपण जर टेक्स्टबुकमधली एक्झाम्पल बघितलेली नाहीत, इथं आपण तुमच्या देखत मी हे एक्झाम्पल तयार केले स्क्वेअर. आता 1/4 1/5 असलं 5 वगैरे काय नसेल. इथं बघा ना, ह्याचा स्क्वेअर काय होईल, 1/4च होईल ना. ह्याचा स्क्वेअर काय होईल, 1/2 होईल. ह्याचा स्क्वेअर काय होईल, 3/4. मी तर वेगळे नंबर नसणार आहेत, त्यातलेच असणार आहेत. ओके, जर एक्झाम्पल इथं कॉसचं असतं तर यातलं स्क्वेअर असणार आहेत. जर एक्झाम्पल इथं टॅनचं असतं तर यातले स्क्वेअर असणार आहेत. टेक्निक लक्षात आलं का. येस, इथलं कुठलाही नंबर असत नाही. आता इथं 1/4 आहे. ओके, आपणाला हे दिलेलं आहे, पण आपण इथं स्क्वेअर दिसतोय म्हणजे तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. बघा इथं स्क्वेअर दिलं आहे ना, म्हणजे तुमच्या लक्षात आला पाहिजे का आपला हाच पॅटर्न सुरू आहे. लेफ्ट हँड साईडला स्क्वेअर आहेच की, राईट हँड साईडला स्क्वेअर असला पाहिजे. त्यासाठी आपण साइन स्क्वेअर थिटा, इथं स्क्वेअर झालं, इथं स्क्वेअर आहे का अजून नाही, तर मी असं लिहिणार बघा बरं. 1/4 कॅन बी रिप्रेझेंट लाईक दिस, 1/2चा स्क्वेअर. आता इथं दोन्ही बाजूला स्क्वेअर दिसायला लागलेला आहे. पुढं बघा, साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1/2 लिस्टमध्ये बघा, साईनच्या लिस्टमध्ये π/6. साइन स्क्वेअर, हे स्क्वेअर आत ओढून घ्या, π/6. आणि याला बॉक्स करतो, याला नंबर 1 देऊया. आता बघा बरं, दोन्ही बाजूला साइन तयार झालं का, दोन्ही बाजूला साइन तयार. आणि दोन्ही बाजूला साइन तयार झाल्यानंतर काय रिझल्ट आहे, हा रिझल्ट बघा. फक्त साइन नव्हे तर साइनचा स्क्वेअर, त्यामुळे हा रिझल्ट लिहूया. इफ वी नो दॅट इफ साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू साइन स्क्वेअर अल्फा, देन जनरल सोल्युशन, जनरल सोल्युशन इज काय फॉर्म्युला आहे बघा बरं, हा कंबाईंड रिझल्ट थिटा इक्वल टू n पाय प्लस मायनस अल्फा n बिलॉंग्स टू व्हॉट झेड. हे सगळ्या एक्झाम्पलसाठी येणार आहे बरं का. कॉसचं एक्झाम्पल असेल तर इथं कॉस दिसेल, टॅनचं एक्झाम्पल असेल तर इथं टॅन दिसेल. आता ह्या नियमात आपल्याला फक्त ठेवायचं आहे. देअरफॉर द जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, फर्स्ट कुठं आहे बघा बरं इथं. आता बघा दोन्ही बाजूला साइन दिसतंय, थिटा आणि इथं अल्फा. हे थिटा आहे ना ॲज इट इज,
एन पाय प्लस मायनस हे जे अल्फा दिसते ना, अल्फा म्हणजे किती, पाय बाय 6. संपलं इथं आन्सर. आणि एन बिलॉंग्स टू झेड अँड दिस इज द जनरल सोल्युशन ऑफ धिस इक्वेशन, दॅट इज साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू वॉट, साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू किती, 1/4 असताना. लक्षात आलं. आता मी काय करतो, हा प्रश्न किती प्रकारे विचारला जाईल त्याचं हे सांगतो इथं तुम्हाला. बघा जरा, हा जो आहे ना, हा बघा मी काय सांगतोय, साइन स्क्वेअर थिटा, हे 4 तिकडे घ्या बरं, काय होईल, म्हणजे काय होईल, 4 साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1. अजून हे 1ला घ्या त्या बाजूला, म्हणजे मायनस दिसेल, इक्वल टू 0. आणि हा प्रश्न हे जे दिसतंय ना, हा प्रश्न इथं असेल. आणि असा प्रश्न असला की ह्याला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये करत करत तुम्ही इथं यायचं आहे आणि दोन्ही बाजूला साइन स्क्वेअर होईल याची काळजी घ्यायची आहे. समजलं. हा प्रश्न आपण इथं तयार केलेला आहे. आता आपण काय करूया, एक्झाम्पल पुढचं सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. काय तयार करूया प्रश्न, तुम्ही लिस्टमध्ये बघा, साईनच्या लिस्टमध्ये अजून कोण आहे, 1/2. ह्याचा स्क्वेअर करा, काय होईल, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ, बोला, साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू, इथं थिटा ठेवा, एक्स ठेवा, 2 थिटा ठेवा, 7 थिटा ठेवा, 11 थिटा ठेवा, काहीही ठेवा इथं चालेल. तसं शेवटी तसं बदल होणार आहे इथं. साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू, आता ह्याचा बी स्क्वेअर करा ना, 1/2चा स्क्वेअर, 1/2चा स्क्वेअर काय, 1/2. बरोबर आहे. साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू काय, 1/2. आता याचं जनरल सोल्युशन आपल्याला काढायचं आहे. बघा बरं सोल्युशन, बोला, साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1/2. दिस इज गिवन. आपल्याला काही करून ह्याचा स्क्वेअर आणि ह्याचा स्क्वेअर दोन्ही बाजूला स्क्वेअर दिसला पाहिजे. मग काय करूया, साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू, बोला, याचा स्क्वेअर, 1चा स्क्वेअर 1. आता सांगा बरं, इथं 2 यायला पाहिजे. कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर 2 येतो, विचार करा बरं. कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर 2 येतो. मी तुम्हाला असं म्हटलं, कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर 9 येतो, तुम्ही काय सांगितलं असतं, 3चा स्क्वेअर 9. मग कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर 2 येतो, तर इथं ठेवायचं √2. काय, बघा बरं, √2चा स्क्वेअर काय, इट इज 2. हे कट. तसं इथं 1/√2 झालं. आणि असं लिहिल्यामुळं बघा बरं, साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1/√2 चार्टमध्ये बघा, π/4, साइन स्क्वेअर π/4. याला बॉक्स करूया, गिव नंबर 1. आलं लक्षात. आणि मग रिझल्ट हाच, जर दोन्ही बाजूला साइन स्क्वेअर असेल तर जनरल सोल्युशन हे ठरलेलं आहे. देअरफॉर जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, याला इक्वेशन फर्स्ट म्हणलं आहे. काय बदल, थिटा आहे, हे थिटा तसाच, एन पाय तसाच, प्लस मायनस तसाच, हे जे अल्फा आहे ना, अल्फा π/4. आलं लक्षात. टेक्निक तुम्ही, मी जे सांगतोय ना, तुम्ही टेक्निक फक्त घ्यायचं आहे आणि तेच टेक्निक वापरायचं आहे. ह्याची 100-150 एक्झाम्पल सोडवायची गरज नाही. समजलं. आता तुम्ही एक्झाम्पल तयार करा बरं. आता हा प्रश्न जरा वेगळ्या पद्धतीने कसा विचारला जाईल तेही बघा. आता मी काय करतो बघा, साइन स्क्वेअर 3 थिटा इक्वल टू 1/2. काय करतोय बघा, साइन स्क्वेअर 3 थिटा, इथं 3 येणार आहे, इथं 3 येणार आहे, इथं 3 येईल, इथं 3 येईल, इथं 3 येईल, इथं 3 येईल, आणि 3ला इकडं पाठवा, इथं 3 येईल, इथं 12 येईल. फिनिश्ड. लक्षात आलं. इथं समजा 7 थिटा असतं, 7 थिटा, इथं 7, इथं 7, इथं 7, इथं 7, इथं 7. हा फॉर्म्युला मात्र तसंच बरं का, यामध्ये 7 नाही येणार. इथं 7 थिटा, थिटा इक्वल n π/7 प्लस मायनस π/7×28 28. समजलं. आता मी काय करतो, हे असं दिलेलं आहे बघा, मी 2ला इकडे घ्या बरं. आणि अशा रीतीनं असं सुद्धा परीक्षेला विचारलं जाऊ शकतं. 2 sin square theta इक्वल टू वॉट, 1. मी तेच इथे एक्झाम्पल घेऊ शकतो. बघा बरं, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ, बोला,
2 sin square theta इक्वल टू 1. प्रूफ सुरुवात होत आहे. 2 sin square theta इक्वल टू 1. दिस इज गिवन. काय करूया, 2 sin square theta इक्वल 1/2. बघा बरं आलं का इकडं. आता इथं आपण कुठली काळजी घ्यायची आहे, दोन्ही बाजूला स्क्वेअर दिसला पाहिजे. sin square theta इक्वल टू बोला 1/√2 चा स्क्वेअर. बरोबर आहे. पुढं sin square theta इक्वल टू sin स्क्वेअर बोला π/4 असं तयार झालं. आणि याला नंबर काय द्या 1. का, कारण दोन्ही बाजूला sin स्क्वेअर. बघा बरं sin square theta इक्वल टू sin स्क्वेअर अल्फा असं तयार होते. आणि याचं जनरल सोल्युशनचा फॉर्म्युला तोच आहे. बघा बरं, आणि सोल्युशनसुद्धा हेच आहे. लक्षात आलं का ना. अशा रीतीनं एवढ्या साध्या आणि सिम्पल पद्धतीनं एक्झाम्पल असतात. पण हे अशी एक्झाम्पल दिल्यानंतर विद्यार्थी तर कन्फ्यूज होतात. आता हे सोडवायचं कसं, तर काय करा, काही करून कितीही कॉम्प्लिकेटेड असू द्या, सिम्प्लिफाय करत करत काही करून ह्या स्वरूपात आणायचा प्रयत्न करा. जर एक्झाम्पल कॉस्टच्या स्वरूपातले असतील, इथं कॉस्ट असेल तर इथं बघा ह्याच्या आधारे ह्याच्या आधारे आपण एक्झाम्पल तयार केलं, ह्याच्या आधारे तयार केलं, ह्याच्या आधारानं राहिले ते ॲज अ होमवर्क म्हणून तुम्ही प्रयत्न करा. बघा कॉस्टच्या आधारे सुद्धा हे अजून 3 राहिलेत. ह्याचा कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 3/4, कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल 1/2, कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल 1/4 अशी बी 3 एक्झाम्पल राहिल्यात. टॅनच्या स्क्वेअर करून एक्झाम्पल तुम्ही तयार करा. कारण इथं जे दिसत आहेत ना त्याच्या 4च्या बाहेरचे एक्झाम्पल नसतात शक्यतो. आणि एकदा का आता वेळ असल्यामुळं तुम्ही हे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता. कारण एक्झामच्या दिवशी अगदी बघता क्षणी हे टेक्निकली पॉईंट आहेत आणि तुम्हाला ह्या सगळ्यांची जनरल सोल्युशन अशीच असतात हे लक्षात आलेलं आहे. फक्त तुम्ही हे कसं कन्वर्ट करता इथून इथपर्यंत हेच तरी महत्त्वाचं आहे, हेच तरी स्किल आहे. तर विद्यार्थी मित्रो, आपण काय बघितलं की हे 3 जे रिझल्ट्स आहेत त्याचे जनरल सोल्युशन बघितले आणि एक्झाम्पल्स रिलेटेड टू सायन्सच्या बाबतीत आपण बघितलेले आहेत. sin स्क्वेअर थिटा इक्वल टू sin स्क्वेअर अल्फा. लक्षात आलं. बाकीच्या तुमच्यासाठी कॉस्टसाठी आणि टॅनसाठी ॲज अ होमवर्क म्हणून मी तुम्हाला दिलेला आहे. लक्षात आलं. जर होमवर्कसाठी विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न करावा आणि जर ज्या विद्यार्थ्यांना यातले काही समजलं नसेल तर मी पुढचा व्हिडिओ ज्यावेळेस बनवणार आहे त्यामुळे या कॉस्टची आणि टॅनची एक्झाम्पल त्यामध्ये आपण घेणार आहोत. तर इथं आपण थांबतोय. पुढचा व्हिडिओ निश्चित पहा. आणि आत्ता जो व्हिडिओ पाहणार आहे किंवा पाहिलेला कन्सेप्ट आपण ज्या क्लिअर केल्या त्या व्यवस्थित पुन्हा एकदा ऐका, म्हणजे तुम्हाला जनरल सोल्युशन काय हे लक्षात येईल. आपण जे तयार करतो आहे हे सगळे जनरल सोल्युशन JEE साठी आहेत. लक्षात आलं. जरी आता महाराष्ट्र स्टेट बोर्डनं याच्यावर्षी नवीन GR काढलेला असला की काही पार्ट जो आपण कमी केला आहे किंवा काय जनरल सोल्युशन वगैरे घेणार नाही किंवा काय जरी नसलं तर JEE साठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. तर इथं आपण थांबतोय. धन्यवाद.